Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to linear algebra class. Let me continue with the inner product vector spaces. Today we are going to learn more theorems on inner product vector space. The main theorem is Cauchy-Squarch inequalities. Statement: let V of f be an inner product vector space and alpha and beta are two vectors in V of f, then modulus of inner product between alpha and beta is always less than or equal to norm alpha into norm beta for every alpha beta belonging to V. So V of f అనే అంతర్లబ్ధ సదిశాంతరాళంలో ఆల్ఫా బీటాలు రెండు సదిశలైనప్పుడు ఆల్ఫా బీటాల మధ్య అంతర్లబ్ధము యొక్క మాడ్యులస్ విలువ ఎల్లప్పుడూ ఆల్ఫా యొక్క పొడవు బీటా యొక్క పొడవుల యొక్క లబ్ధం కన్నా చిన్నది. దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నామ్ ఆల్ఫా ఇంటూ నామ్ బీటా ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా బీటా బిలాంగింగ్ టు వి. సో కేస్ 1, suppose alpha equal to 0, then inner product alpha beta is nothing but inner product between 0 and beta that becomes equal to 0. Now norm alpha equal to norm 0, that is nothing but square root of inner product 0 0, that is equal to 0. Therefore the left hand side value is also 0, right hand side value is also 0. So the above statement is true, that is modulus of inner product between alpha and beta is always less than or equal to norm alpha into norm beta. Case 2, let us say alpha is not equal to 0. Norm alpha is greater than 0 implies 1 by norm alpha is always positive. Now define a new vector gamma. So I am going to define gamma equal to beta minus inner product between beta alpha by norm alpha square times alpha. So gamma అనేటువంటి ఒక సదిశను బీటా ఆల్ఫాల మధ్య రుజు సంయోగంగా రాస్తున్నాను. ఏ విధంగా అంటే బీటా యొక్క గుణకం ఒకటిగానే తీసుకుంటాను, కానీ ఆల్ఫాను మాత్రము ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా బై నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ రెట్లు చేసి దాంతో తీసివేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఇఫ్ ఐ డిఫైన్ లైక్ దిస్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ దిస్. Now what is gamma? Gamma is nothing but beta minus inner product beta alpha by norm alpha square times alpha. Now ఈ విధంగా నిర్వచించిన తర్వాత ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ గామా గామా ఇస్ నథింగ్ బట్ బీటా మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా బై నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆల్ఫా కామా బీటా మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా బై నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆల్ఫా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ బీటా బీటా మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా కంజుగేట్ బై నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇంటూ బీటా ఆల్ఫా మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ బీటా ఆల్ఫా బై నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ టైమ్స్ inner product alpha beta minus into minus that becomes plus inner product beta alpha by norm alpha square into beta alpha conjugate by norm alpha square into inner product alpha alpha. So we know that 1 3 1 4 2 3 2 4 we write. So now 1 3 is beta beta, that is next one 1 4. So from the second part we are taking the scalar outside. So it becomes beta alpha conjugate by norm alpha square times beta alpha, and then minus again we are having 2 3. That is from the first part we are taking a scalar. So it becomes simply beta alpha by norm alpha square times inner product alpha beta. Next, the fourth term, that is 2 4. So in the second term also we are having a scalar. In the fourth term also we are having a scalar. So minus into minus that becomes plus beta alpha by norm alpha square times. From the second part we are going to take out constant, the scalar outside. So it becomes conjugacy beta alpha by norm alpha square into alpha alpha. Now norm alpha square and then this gets cancelled, this, okay. So we are held with norm beta square minus inner product beta alpha whole square
because z bar, what is z bar? Suppose I take z equal to x plus iy, then z bar is nothing but that becomes equal to x minus iy. Therefore z bar becomes equal to, that is x plus iy into x minus iy, that is x square minus I square y square, that is nothing but x square plus y square, that is equal to z square modulus z whole square. Okay, so complex number into its conjugate is nothing but మాడ్యులస్ ఆఫ్ దట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ హోల్ స్క్వేర్. కనుక ఒక సంకీర్ణ సంఖ్యను దాని యొక్క సంయుగ్మంతో గుణించినప్పుడు ఆ సంకీర్ణ సంఖ్య యొక్క వర్గం మాపం యొక్క వర్గం వస్తుంది. సో థర్డ్ టర్మ్ బికమ్స్ అగైన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ఫా బీటా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ దిస్ వన్ బీటా ఆల్ఫా కాంజుగేట్. ఓకే, సో దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బీటా ఆల్ఫా కాంజుగేట్. సో దిస్ beta alpha into beta alpha conjugate, that becomes modulus of inner product beta alpha whole square. That is the third term. And the last term is beta alpha into beta alpha conjugate, that is nothing but inner product between beta alpha whole square by norm alpha square. So that is once again gamma gamma, that is equal to norm beta square minus inner product beta alpha whole square by norm alpha square. And always gamma gamma is what? Norm gamma whole square, that is always positive. That means the right hand side is positive. Norm beta square minus inner product beta alpha whole square by norm alpha square is positive. That implies norm beta square is greater than or equal to modulus of inner product beta alpha whole square by norm alpha square. So taking this side, this becomes norm alpha square into norm beta square, that is greater than or equal to norm modulus of beta alpha whole square. Or we can also write, because it is square, it is always positive, we can also say that inner product alpha beta whole square. Okay, that is less than or equal to norm alpha square into norm beta square. Thus, taking square root on both sides, modulus of inner product alpha beta is always less than or equal to norm alpha into norm beta. ఈ విధంగా మనము కాషీ స్క్వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీని మనము ప్రూవ్ చేయవచ్చు. ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, నౌ we are having next question, that is Cauchy's inequality. Previously we have learned Cauchy's quad inequality. Here Cauchy's inequality. In Vn of S, what is the Vn of S? The inner product vector space of all n tuples defined over the complex numbers with standard inner product. Vn of S అన్నది ప్రమాణ అంతర్లబ్ధ నిర్వచనం అనుసరించి ఎంటుపుల్స్ను కలిగి ఉన్నటువంటి సదిశాంతరాళం అంతర్లబ్ధ సదిశాంతరాళంలోని మూలకాలు. అప్పుడు a1 b1 conjugate plus a2 b2 conjugate plus etc. an bn conjugate whole square is always less than or equal to modulus of a1 square plus a2 square plus etc. mod an whole square into modulus of b1 square plus modulus of b2 square plus so on modulus of bn square. నా దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి, సో ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీని ప్రూవ్ చేయడానికి ఆల్ఫాను ఎంటుపుల్ తీసుకుందాం, a1 a2 ఎట్సెట్రా an, బీటా ఈక్వల్ టు b1 b2 ఎట్సెట్రా bn. అప్పుడు ఆల్ఫా బీటాల మధ్య అంతర్లబ్ధము a1 b1 కాంజుగేట్ ప్లస్ a2 b2 కాంజుగేట్ ప్లస్ ఆన్ an bn కాంజుగేట్. దీన్ని స్టాండర్డ్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ అంటారు. నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అని రాసుకుందాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a1 ఇంటూ a1 కాంజుగేట్ ప్లస్ a2 ఇంటూ a2 కాంజుగేట్ ప్లస్ ఆన్ an ఇంటూ an కాంజుగేట్. That is nothing but modulus of a1 square plus modulus of a2 square plus so on modulus of an square. అదేవిధంగా నామ్ బీటా స్క్వేర్ is equal to inner product beta beta, that is equal to b1 b1 conjugate plus b2 b2 conjugate plus so on bn bn conjugate. That is nothing but norm modulus of b1 square plus modulus of b2 square plus so on modulus of bn square. By Cauchy's square inequality, we have modulus of inner product alpha beta is less than or equal to norm alpha into norm beta. Kanuka modulus of alpha beta whole square is less than or equal to norm alpha square into norm beta square. In other words, a1 b1 plus a1 b1 conjugate plus a2 b2 conjugate plus so on an bn conjugate whole square is less than or equal to modulus of a1 square
plus modulus of a2 square plus 1 modulus of an square into modulus of b1 square plus modulus of b2 square plus 1 modulus of bn square అని మనము వ్యక్తము చేయవచ్చు. ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్ అన్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ వెక్టర్ స్పేస్ ఎనీ ఆర్థోగోనల్ సెట్ ఆఫ్ నాన్ జీరో వెక్టర్స్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. అభిలంబ సమితి తీసుకున్నప్పుడు, శూన్యేతర అభిలంబ సమితి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ సదిశాంతరాళంలో తీసుకున్నప్పుడు అది ఎల్లప్పుడూ స్వతంత్ర సమితి అని చూపించాలి. సో వి ఆఫ్ ఎఫ్ ఎవరు? అంతర్లబ్ధ సదిశాంత రాళము. ఎస్ ఎవరు? శూన్యేతర లంబ అభిలంబ సమితి. అంటే అర్థం ఏంటి? దీనిలో ఉన్నటువంటి ఏ రెండు వెక్టాలు తీసుకున్నా ఆల్ఫా ఐ ఆల్ఫా జే మధ్య అంతర్లబ్ధము 0 ఫర్ ఎవ్రీ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు జే అవుతుంది. ఈ ఎస్ అనేది ఫైనైట్ కావచ్చు లేదా ఇన్ఫినైట్ కావచ్చు. సో టీ అనే ఒక సెట్ను సబ్సెట్ను ఎస్లో ఉండేట్టుగా తీసుకుందాము. టీ ఎవరు? దాంట్లో కేవలం ఎం మూలకాలు ఉన్నాయి. ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఎట్సెట్రా ఆల్ఫా ఎం అనే మూలకాలు తీసుకుందాం. నా టీ యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్ జీరో వెక్టార్ అనుకుందాం. a1 ఆల్ఫా 1 బార్ a1 ఆల్ఫా 1 ప్లస్ a2 ఆల్ఫా 2 ప్లస్ ఆన్ am ఆల్ఫా m ఈక్వల్ టు 0. నౌ కన్సిడర్ ది ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్. ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి లీనియర్ కాంబినేషన్ వెక్టార్కు ఒక ఆల్ఫాకు మధ్య అంతర్లబ్ధం చూద్దాం. సో అదేమవుతుంది? బై ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ a1 టైమ్స్ లీనియర్ ప్రాపర్టీ a1 టైమ్స్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా i ప్లస్ a2 టైమ్స్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా i ప్లస్ ఆన్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ai మైనస్ 1 టైమ్స్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా i మైనస్ 1 ఆల్ఫా i ప్లస్ ai టైమ్స్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా i ప్లస్ ai ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా i ప్లస్ 1 కామా ఆల్ఫా i ప్లస్ ఆన్ an టైమ్స్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా m ఆల్ఫా i అని వస్తుంది. సో now what is the inner product? So this linear combination zero vector కాబట్టి 0 ఆల్ఫా i మధ్య ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a1 టైమ్స్ 0 బికాస్ ఆల్ఫా 1 వేరు ఆల్ఫా i వేరు కనుక అవి రెండు అభిలంబంగా ఉంటుంది. దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ కనుక 0 అవుతుంది. a2 ఇంటూ ఆల్ఫా 2కు ఆల్ఫా iకు మధ్య అంతర్లబ్ధం. అగైన్ ఆల్ఫా 2 ఈజ్ ఆర్థోగోనల్ టు ఆల్ఫా i, దేర్ ఫోర్ దాని అన్న ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది. అలాగే ai మైనస్ 1 ఇంటూ తర్వాత అది నంబర్ కూడా ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. బికాస్ ఆల్ఫా i మైనస్ 1కు ఆల్ఫా iకు మధ్య అంతర్లబ్ధము 0. నెక్స్ట్ స్టెప్ ai టైమ్స్ నామ్ ఆల్ఫా i స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎందువల్ల ఆల్ఫా iకు మధ్య అంతర్లబ్ధము నామ్ ఆల్ఫా i హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తారు. తర్వాత వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ai ప్లస్ 1 యొక్క గుణకంతో కలిగి ఉన్నటువంటి అంతర్లబ్ధం కూడా 0 అవుతుంది. ఎందువల్ల ఆల్ఫా i ప్లస్ 1 అనే వెక్టారు ఆల్ఫా iకు లంబంగా ఉంటుంది. సో అది కూడా 0 అండ్ సో ఆన్ an టైమ్స్ 0 అని రాస్తారు. కనుక ఆల్ఫా i ఆల్ఫా j మధ్య అంతర్లబ్ధము 0 అయింది ఫర్ ఎవ్రీ i నాట్ ఈక్వల్ టు j. కనుక 0 ఈక్వల్ టు ai టైమ్స్ మనకు నామ్ ఆల్ఫా i స్క్వేర్ వచ్చింది ఫర్ ఎవ్రీ i ఈక్వల్ టు, అంటే ఏ ఇక్కడ పాజిటివ్ కాబట్టి ఆల్ఫా i అనేది నాన్ జీరో వెక్టార్ కనుక దాని యొక్క పొడవు 0 కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. అంటే ఇక్కడ ai ఖచ్చితంగా 0 అవ్వాలి. అనగా ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ 0 అయిందంటే దానిలో ఉన్నటువంటి స్కేలార్స్ అన్నీ కూడా 0 అయింది. కనుక టీ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. టీ చిన్నదే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క సూపర్ సెట్స్ కూడా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. సో ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. ఇదే పద్ధతిలో ఇఫ్ అన్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ వెక్టర్ స్పేస్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ ఎనీ ఆర్థో నార్మల్ సెట్ ఆఫ్ నాన్ జీరో వెక్టర్స్ ఈస్ ఆల్సో లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఆన్ సిమిలర్ లైన్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్థో నార్మల్ సెట్? లంబాభి లంబ సమితి. దట్ మీన్స్ all the any two vectors in this set are perpendicular to each other and the length of each vector is 1 unit. So ikkada naam alpha I alpha inner product alpha I becomes equal to 1. So we continue with the same procedure. Instead of ai into naam alpha I square, here this term this becomes
that becomes equal to 1. So that's all. Same steps we can write, and then we'll get the required answer. Now another important one. So they are linearly, all the scalars are 0. A1 is 0, A2 is 0, An is 0, therefore it is linearly independent. Next, Parseval's identity. If B is equal to alpha 1, alpha 2, etc., alpha n is an orthonormal basis of a finite dimensional inner product vector space, then inner product alpha beta equal to summation inner product that is alpha comma alpha I into inner product alpha I beta. అవునా? సో బి అన్నది ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఎట్సెట్రా ఆల్ఫా ఎన్ మూలకాలు కలిగినటువంటి లంబాభిలంబ ఆధారం బిఎఫ్ఎఫ్లో ఒక పరిమిత అంతర్లబ్ధ సదిశాంతరంలో ఉన్నటువంటి లంబాభిలంబ ఆధారము బి అన్నప్పుడు ఆల్ఫా బీటా అన్నది 2 మూలకాలు బిలో తీసుకుంటే ఆల్ఫా బీటాల మధ్య అంతర్లబ్ధము సమ్మేషన్ ఆల్ఫాకు ఆల్ఫా ఐకు మధ్య అంతర్లబ్ధము ఇంటూ ఆల్ఫా ఐకు బీటాకు మధ్య అంతర్లబ్ధము. ఐ విలువ 1 నుంచి n వరకు మారుతుంది. అనగా ఏదేని 2 మూలకాలు ఆల్ఫాను బీటాను బిఎఫ్ఎఫ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆల్ఫా బీటాల మధ్య అంతర్లబ్ధము ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ఫాకు ఆల్ఫా ఐకు మధ్య అంతర్లబ్ధము, అదేవిధంగా ఆల్ఫా ఐకు బీటాకు మధ్య అంతర్లబ్ధము అని రాస్తారు. వీటన్నింటి యొక్క మొత్తమే ఇది పార్సెవల్స్ ఐడెంటిటీ అంటారు దీన్ని. మరి దీని యొక్క ప్రూఫ్ను మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూపించినట్టు, సో బి అనేది విఎఫ్ఎఫ్ అనేది ఒక వెక్టర్ స్పేస్ అయ్యి బి అనేది దీనిలో ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఎట్సెట్రా ఆల్ఫా ఎన్ అయితే 2 ఆల్ఫాను బీటా తీసుకుంటే ఈ ఆల్ఫా బీటాల మధ్య అంతర్లబ్ధము ఆల్ఫాకు ఆల్ఫా 1కు అంతర్లబ్ధము ఇంటూ ఆల్ఫా 1కు బీటాకు అంతర్లబ్ధం, అలాగే ఆల్ఫాకు ఆల్ఫా 2కు అంతర్లబ్ధము ఆల్ఫా 2కు బీటాకు అంతర్లబ్ధం ప్లస్ చివరిది ఆల్ఫాకు ఆల్ఫా ఎన్కు అంతర్లబ్ధము ఆల్ఫా ఎన్కు బీటాకు మధ్య అంతర్లబ్ధము అని మనం చూపించాలి. ఎనీవే, ఇప్పుడు ఆల్ఫా బీటాలు ఎక్కడున్నాయి? విఎఫ్ఎఫ్లో ఉన్నాయి. విఎఫ్ఎఫ్కి ఆధారం ఎవరు? బి. సో ఆల్ఫా బీటాలను బిలో ఉన్నటువంటి మూలకాల యొక్క రుజు సంయోగంగా వ్యక్తపరచవచ్చును. తర్వాత ఇవి ఆధారమే కాకుండా ఇది ఎటువంటిది? ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్. ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ బేసిస్లో ఉన్నటువంటిది ఆధారంలో ఉన్నటువంటి ఏ 2 మూలకాలు తీసుకున్నా వాటి మధ్య అంతర్లబ్ధము 0 మరియు వాటి అంతర్లబ్ధము విలువ 1 అవుతుంది. ఎప్పుడు ఐ విలువ జే విలువ 2 సమానమైనప్పుడు. కనుక ఇప్పుడు ఆల్ఫా అనేది బిలో ఉంటే ఆల్ఫాను ఎలా రాయొచ్చు? బిలో ఉన్నటువంటి సదిశల యొక్క రుజు సంయోగంగా వ్యక్తపరచవచ్చు. కనుక ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు x1 ఆల్ఫా 1 ప్లస్ x2 ఆల్ఫా 2 ప్లస్ xn ఆల్ఫా ఎన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ xi ఇంటూ ఆల్ఫా ఐ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n. అదేవిధంగా బీటా కూడా ఎక్కడుంది? వీలో ఉంది. బీటాను ఎలా రాయొచ్చు? బీలో ఉన్నటువంటి సదిశల యొక్క రుజు సంయోగంగా రాయవచ్చు. సో బీటా ఈక్వల్ టు వాట్? y1 ఆల్ఫా 1 ప్లస్ y2 ఆల్ఫా 2 ప్లస్ yn ఆల్ఫా n, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ yj ఆల్ఫా j, j ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n. దేర్ఫోర్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ xi alpha I, summation yj alpha j, that is equal to, once again what is going to happen here, ikkada manaku oka adisa undi and then here we are also having another. సో మొదటి దాని నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు అదే వస్తుంది, రెండవ దాని నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కాంజుగసీ, దాని యొక్క సంయుగ్మం బయటకు వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? సో దిస్ బికమ్స్ సమ్మేషన్ xi I రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n ఇంటూ సమ్మేషన్ yj conjugate j running from 1 to n, inner product alpha I alpha j అవుతుంది. సో డబుల్ సమ్మేషన్ xi ఇంటూ yj conjugate inner product alpha I alpha j, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో అన్ని విలువలు 0 అవుతుంది ఎక్సెప్ట్ ఆల్ఫా i ఆల్ఫా j 2 సమానమైనప్పుడు మాత్రమే మనకు 1 అని వస్తుంది. కనుక డబుల్ సమ్మేషన్ కాస్త సింగిల్ సమ్మేషన్గా అవుతుంది xi yi కాంజుగేట్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వాల్యూ మనకేమని వచ్చింది? సమ్మేషన్ xi yi కాంజుగేట్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. రైట్ హ్యాండ్ ఏముంది? ఆల్ఫా ఐ ప్రోడక్ట్ మనం చూడాలి. ఆల్ఫా j తీసుకుందాం. సో సమ్మేషన్ xi ఆల్ఫా ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా j, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్స్ అగైన్ ఈ దీనిలో సమ్మేషన్ xi బయటకు వస్తే ఆల్ఫా ఐ ఆల్ఫా j అయింది. సో దట్ క్యాన్ బి డన్ యాజ్ వన్స్ అగైన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ xi అన్నది ఏర్పడింది.
సో ఆల్ఫాకు ఆల్ఫా జేకు మధ్య అంతర్లబ్ధము xi అన్నది ఏర్పడింది. ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఐకు బీటాకు మధ్య అంతర్లబ్ధం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఆల్ఫా ఐ సమ్మేషన్ వైజే ఆల్ఫా జే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వైజే కాంజుగేట్ సమ్మేషన్ into inner product alpha I alpha j. So inner product between alpha I comma beta is equal to yi conjugate. Okay, so right hand side is nothing but summation alpha comma alpha I into inner product alpha I beta, that is equal to xi yi conjugate, I running from 1 to n. Therefore inner product alpha beta equal to summation alpha alpha I into inner product alpha I beta, I running from 1 to n. I hope that is clear. Thank you for watching this video.